plaisir. On passe à la boxe. À la boxe. Allez, un peu de boxe. Un peu de boxe, voilà. Du foot, de la boxe. Les femmes sont partout, on vous l'a dit. Voilà, et on va parler d'une boxeuse très talentueuse. Romaïssa Boualem, l'une des plus anciennes boxeuses de la fédération algérienne en ce moment, qui est qualifiée aux Jeux Olympiques pour la deuxième fois de suite. Elle est Iman Khalif et Hadjila Khalif, qui ne cesse de nous impressionner, qui lève très haut l'emblème national dans différentes compétitions, espérant qu'elles vont le faire aussi à Paris. En tout cas, c'est le souhait de Romaïssa Boualem. On vous laisse la découvrir à travers ce portrait. Rien n'est impossible lorsque l'on croit en ses rêves et que l'on travaille sans relâche pour les atteindre. C'est ce qui résume l'histoire de la talentueuse Romaïssa Boualem. Elle a débuté sa carrière sportive très jeune. D'abord avec le judo dans sa ville de Chefa, où la pratique féminine se faisait désirer. Ensuite le karaté. À 18 ans, elle décide d'enlever son kimono et d'enfiler des gants. تشوف لا ريبونس تاع الاسبانيوليه باش تشوف كيفاش ردة الفعل. نعم. انا دائما نقول لهم بالك لا بوكس هو اللي يخيرني ماشي انا اللي خيرته باسكو خطره رحت نونطريني في لاصال في شفا وكانت فما لونطرينور تاعي اللي هو مخلوف ابراهيم خدمت معاهم بريباراسيون فيزيك نهار ومن بعد رحت وشافني شاف لا ديتيرميناسيون تاعي شافني نحب نخدم شافني نحب نونطريني من بعد سمع باللي صراونا مشاكل شويه في الكاراتيه بلي حبست جات عندي اتليت ديجا راهي معانا فاطمه الزهراء عبد القادر هجاله ديجا لا فامي تاعي هي من البعيد جات عندي قالت لي روميسا واش رايك تحبي تدخلي لا بوكس لونطرينور تاعنا راهو شافك قال لك رواحي مليحه زعما تنجحي فيها انا في الاول ما نكذبش عليك جي ايزيتي قلت زعما لا بوكس ودي كنت نخاف شويه على روحي زعما قلت ما كنت نشوفها كيما كامل الناس يشوفوها لا بوكس بور لي غارسون شويه صعيب على لي في مالغري كو هي حببتني فيها كانت فما شامبيون دالجيري قالت لي رواحي وانتي على بالي بلي ديري ريزولتا منا ومن بعد كي دخلت صح واش كانت تهدر صح ونشكرها هي ولونطرينور تاعي بزاف باسكو بالك لو كان ماشي هما ما لحقتش وين راني دوكا. Et depuis ses débuts dans la boxe, cette jolie boxeuse est accompagnée par un seul homme, Brahim Makhlouf, son entraîneur qui a toujours été là, même dans les moments les plus difficiles. كان في بلاصه الاب تاعي كان في بلاصه يعني بزاف وقف معايا في كامل الباركور اللي grâce à lui بالك اللي مازالني توجور في لو سبور باسكو ا شاك فوا كيعرف بلي لاتليت تكون عنده بزاف دي ديفيكولتي في الباركور سبورتيف تاعو. يشرفني روميسا كانت عندي كرياضيه بالاخلاق نتاعها بلا كونفيتونس نتاعها الحمد لله اليوم وصلت للاهداف تاعها احنا مازلنا اكثر هدف هو لي جوز اولمبيك ان شاء الله 2024 باري ان شاء الله وهذا حلم اي رياضي اي رياضي ولا اي انسان يتمنى يروح لي جوز اولمبيك. Un bon accompagnement est synonyme de réussite. Son palmarès fait d'elle une athlète d'exception. Champion d'Afrique plusieurs fois, champion méditerranéen, champion de médaille d'or aux Jeux africains, les deux en 2019 ou 2024, هذا العام. La qualification تاع les Jeux Olympiques هي اللي كانت بالك pour la première fois في l'histoire تكاليفينا هي اللي كانت حاجة كبيرة pour la boxe algérienne féminine. والحمد لله دوكا لازم المستوى تاعنا لازم نطلعوه بشويه لي بوركوا با نكمل بالك الباركور تاعي بميداي اولمبيك. Sur la voie de la gloire, chaque instant compte. Pour Romaïssa Boualem, le chemin vers les Jeux Olympiques est déjà tracé, avec un programme de préparation bien défini, des sacrifices et surtout une grande volonté de lever haut le drapeau algérien à Paris. كما على بالكم بلي لي جوز اولمبيك في باريس عندهم جو سبيسيال والدوله الجزائريه راهي تدعم في لي زاتليت وسورتو لو بريزيدون دو لا ريبوبليك اللي راهو مع لي سبورتيف ويتبعهم وينكوراجيهم
وهذه الحاجه هي اللي راهي تزيد موتيفينا باش نخدموا وباش نمدوا كامل واش عندنا. حنا بدينا لا بريباراسيون تاعنا ديجا رانا اونتر باري والجزائر نديروا دي ستاج انترناسيونال تانيك مع بليزيور ناسيون باش يكون كاين احتكاك باش نطلعوا توجور نيفو نحتكوا بالمستوى العالي كما يقولوا. ايضا بجداره وباجماع القطعات رميسة بوعلام تفوز بالذهب العربي. هانئا لرميسة. لوبجيكتيف برينسيبال هي ديجا نمثل بلادي احسن تمثيل نمد كامل واش عندي و pourquoi pas podium. L'histoire de Romaïssa Boualem avec la boxe démontre que la persévérance et le travail acharné peuvent transformer les rêves en réalité et que rien n'est impossible lorsqu'on poursuit ses rêves avec passion et détermination. ألف تحية وسلام. Et on souhaite bonne chance à Romaïssa Boualem. Un parcours atypique, Sarah, pour cette jeune femme. Tout à fait. Alors, Maïssa qui a débuté la boxe à un âge plutôt avancé, on va dire, Myriam. Elle a commencé à 18 ans. Après un parcours, elle a commencé avec du judo dans sa ville où la pratique féminine se faisait très très rare. Elle a commencé avec sa sœur en intégrant un monde de garçons, d'hommes. D'ailleurs, même les entraînements, elle s'entraînait avec des garçons, avec les garçons du quartier. Elle jouait beaucoup dehors, elle aimait jouer à l'extérieur. Elle avait, comme elle m'a dit, beaucoup d'énergie. Elle devait la dépenser, elle devait pratiquer une activité physique, elle devait faire du sport. Après, le judo, c'était pas trop son truc finalement. Et elle a choisi le karaté. Le karaté où elle est restée à peu près 6 années. Et là, elle avait toujours des problèmes, des difficultés par rapport au déplacement, par rapport aux moyens, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens concernant la pratique féminine toujours. Et c'était son père qui l'accompagnait, qui essayait de l'emmener faire des compétitions, parce que tu sais, Myriam, quand on est athlète, quand on est sportive, on a envie de faire une compétition, participer, gagner surtout. Et c'est ce qu'elle cherchait, les entraînements ne suffisaient pas, pardon. Et à ce moment, quand elle a fait le karaté, elle était bien, elle était championne d'Algérie. Et c'est son entraîneur, celui Brahim Makhlouf, qui l'avait vue pendant un entraînement de karaté. Il s'est dit que cette athlète devait pratiquer pour le judo. La boxe. Pour la boxe, pardon. Comme elle a dit, elle m'a dit c'est pas la boxe c'est pas moi qui ai choisi la boxe, c'est la boxe qui m'a choisi. Et c'est vrai parce que c'est son entraîneur qui l'avait vue pendant l'entraînement, un entraînement physique. Il s'est dit qu'elle avait des spécificités physiques. D'une boxeuse, voilà. Donc il a quand même réussi à déceler ça. Exactement. C'est ça, Et d'ailleurs, on salue cet entraîneur, on salue Romaïssa aussi, parce que c'est son entraîneur depuis le début. Elle a commencé à 18 ans, elle a 29 ans aujourd'hui, 11 ans de carrière. Elle est plusieurs fois championne d'Afrique, elle est championne méditerranéenne, elle est championne aux Jeux pan-arabes, aux Jeux africains. Elle a décroché vraiment de nombreux titres. Comme je l'ai dit, c'est l'athlète la plus ancienne en équipe nationale. Et elle a gardé le même entraîneur. En tout cas, une chose est sûre, elle est vraiment l'exemple qu'il faut suivre ses rêves. De détermination. Quand on veut, on peut. Voilà. Elle a surmonté toutes les difficultés et voilà qu'elle va s'envoler dans quelques mois, donc au JO. Elle est déjà à Paris, elle se prépare pour les Jeux Olympiques, comme je l'ai dit, avec Iman Khalif et Hadjila Khalif. Et moi, je me dis que Romaïssa et Iman et les footballeuses qu'on a vues et toutes les femmes, c'est un exemple de détermination et de courage, parce que c'est pas évident de pratiquer une activité physique masculine. Parce que elle l'a dit, la boxe est faite pour les garçons. On se dit que la boxe, c'est pour les garçons. Mais elle a quand même réussi à avoir sa place, à écrire une page dans l'histoire de la boxe algérienne, à décrocher de nombreux titres pour l'Algérie. Et à lever très haut l'emblème de l'Algérie. Effectivement. Bravo à ces femmes. Bravo en tout cas, et surtout on lui souhaite beaucoup de réussite encore.